بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a çeksiz şükürler olsun, hurmatlı cemaat. Bugün de Kudayım bana bizde cuma namazına, cuma gününe jetkirip, cumada ibadet kılıp, Allah'ın rahmetine tuş boluğa Kudayım tavfik verdi. Min mertebe esepsiz şükürler olsun. Bugün dağı sözümüz, dağı şu din malumatı, din bilimi, özümüzün dinimizi tuğra tanığı boyunca. Hadis, azır Orusçada, Kırgızçada hadistin, Kur'andın kotormaları köp. Kim kolundan gelgen tağып alıp okup atat. Biroq bir zarıl nerseni eske alışыбыз керек. Bardıq ile hadis, bardıq ile ayattardı tüzmö-tüz kotormosu dagılı negizgi mani maksatın jetkirip atat dep aytуу kıyın. Al kotormoçuga da karayt. Kotorulgan hadis, ayattar. Anan dagı dinibizdi biz ayttık ko. Bul din tüzmö-tüz Kudaydan perişte arkılуу çınjır menen bul ar kim kaalagандай түшүнүп ала бере тургандай din жөнөкөй окуу эмес. Din ilimin alıp, үйрөнүп, мээнет кылып, Kur'an menen hadisti tuğra түшүнүү үчүн neçen degen alım adamlar ömürün saygan. Siz akılınızda ile tuğra işletip tarih kile karab görseniz, Kur'an'dın düşüşünü, Peygamber bolğondan kiyinki ömrünün ötkөнгө çeyinki aralıkta Kur'an düşkön. Urmatlı bir tuğanlar, köngülüңөрдү burgum gelip atat. Bul Kur'an 23 yılda düşüp bütkön. Bugün anı bizge okşogon arab emestер. Bir yıl, 2 yıl orus tilini үйрөнгөндөй kılıpçı bir tildi үйрөнүп alıp. Angliz tilini үйрөнүp algандай kılıp 6 ayda, 1 yılda керектүү gana sözdü үйрөнүp alıp. Anın şol 23 yıl tınbay Peygamberimiz ötkөнгө çeyin düşüp turgan Kur'an'dı bir yıl dil kursunu okup, anan düşünüp alam degenderge avdan iletten kalıştı işte bu. Şonun için din meselesin үйрөнүүдө, сурауды, бирөөдөн сурау сурaganda, көрүнгөндөн эле сурау сурай бербеңиздер. Bilgen adamlardan sorаңыздар. Özünüz elestetseniz, sahabalar Peygamberimizin janında жүрүп, Arap tilin oşol uçurdağı Arap tildi жақшы түшүнгөн adamlar болгон. Oşol uçurdağı Kur'an ayatların, Peygamberimizden aytkan hadislerin түшүнгөн adamlar болгон da, oşolordun tilinde, oşolordun zamanında, alardın uçurunda түшкөн. Anı şol Kur'an 23 yıl boyu düşüp dursa, anın içinde dağı sahabalar anın Peygamberimizden bayınmabay, toktobay, özlerine büdömük bolgon түшүнбөгөн жерlerinin bardığın surap turgan. Şol Kur'an'dın tili mıktı bilgen adamlar dağı. Siz tanıgan bilgen Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh. Bular da Peygamberimizden Kur'an ayatları tuğrasında, Peygamberimizin aytkan hadisleri tuğrasında soraşkan.
толық жетпей қалып, түшін албаған жерлері болған. Қанша деген адамдар келіп пайғамбарымыздан сұрашқан. Құрандың қанша деген аяттарын пайғамбарымыз өзі тәпсірлеп берген. Ал учурдагы сахабалар дагы ошентип көптү түшүнгөндүктөн пайгамбарыбыз сахабаларга салыштырмалуу эми бүгүнкү күндөгү тәпсирге салыштырсакчы, пайгамбарыбыз сахабаларга мындай аз эле аяттарды айтып түшүндүргөн десек болот да. Бизчи? Биздин замандагы адамдарчы, биз го араб эмеспиз. Бүгүнкү күндүн арабтарычы? Биздин өзүбүздүн тилге салыштырып көрсөңүз, канча жыл, мүмкүн бир кылым мурун, бир кылымга жетип жетелек, мана кыргыздын мурасы болуп эсептелген Манас эпосун. Азыр сиз колуңузга ачып окуган кезде, мындан мурунку мисалы 36-жылы өткөн кайсы Саякбай Каралаевдин эле биздин заманыбыздагы эле Манасчы да. Шул кишинин вариантын ачып Маназды окуп көрүңүзчү, баш этегине канчасын түшүнүп, канчасын түшүнбөйсүз. Бул аралыгыбыз биздин замандаш. Араб тилин, Курандын түшкөн заманы, хадистин пайгамбарыбыз айткан заманын. Эгер ай календары менен элеттесек, 1450 жыл болуп атат да, орой айтканда. Шундан мурунку түшкөн Куранды дагы Кудайым Куранды өзүм сактайм деген ошо менен сакталып келатат. Ар заман Куранды мыкты түшүнгөн уламалар чыккан. Чыныгы пайгамбарыбыздын илимин алып, Куран илимин алып, хадис илимин алып, өзүнөн кийинкилерге өткөрүп келген аалымдар болот ар заманда. Пайгамбарыбыз ошондой деп айткан. Бүгүнкү арабтар, биздин заманыбызда арабтардын көпчүлүгү биз сыяктуу эле түзмө-түз Куран менен хадисти түшүнө албайт. Аларга дагы Куран тарыхы, хадистин түшүү жолдору пайгамбарыбыз айткан кездечи, аяттардын түшкөндө эмне себептен кайсыл аят, кайсы сүрө, каерде түшкөнүн билбесе, арабтарыбыз да Куран түшүнө албайт. Биздин кыргыздарчы анан дагы дин жанагындай чынжыр менен биринен бирине уланып келаткан илим, билим, туура түшүнүк. Ар ким эле чекеден чак алып, мен билимдүүмүн деп эле арабчаны мен билем деп 1-2 жылбы, 1 жылбы араб тил курсун окуп алган адам арабчаны түшүнө албайт. Куран менен хадисти жөн эле коюңуз. Сахабалардын да Куранды жетилип түшүнүшүнө ошол 23 жыл Куран түшүп турсачы, ошентип алардын билими да акырындык менен Куран туурасында, хадис туурасында толукталган. Эми бүгүн бизге окшоп бир аз сыртка чыгып, арабчаны окуп, же бир аз билим алып, таза көп болсо бир 5 жыл, 10 жыл жүрөр да. Бизге окшогон араб эмес, кичинесинен ата-энеси араб болбогон, арабчаны кулагы жаңы жарылганда арабчаны угуп чоңойбогон бизге окшогондоргочу 10 жыл деле аздык кылат. Куран менен хадисти мен туура түшүнүп, туура жеткирейин деп, дин илиминде аалым болууга 10 жылда аздык кылат да. Оңой бекен Куран өзү 23 жылда сахабаларга түшүп отурса, токтолбостон. Пайгамбарыбыз аны ар бир түшкөнүндө аяттарды жаздырып, сахабаларга түшүндүрүп берип отурса, кыяматка чейин боло турган мындан нары туура дин чыкпай турган болсо, бир эле ушу биздин ислам шарияты болсо, ушундай динди оңой ойлойбу адамдар? Тез эле бир араб тили курсун үйрөнүп алып мен Куран менен хадисти түшүнүп алдым дейби? Бүгүн котормолор абдан көп. Кыргыз тилине которулган китептер ар тармакта. Анын ичинде дини адабияттар да көбөйүп атат. Бир топторун муфтияттан тастыктап чыгып атат, бир топтору муфтияттан тастыкталып эле чыкпай,
ичара жең ичинен эле бир топтор өздөрү каалаган максатында китебин чыгарып, муфтияттан уруксатсыз эле таратып аткандар көп. Сиздин акыңыз бар, китеп окуган кезде муфтияттын уруксаты бар бекен? Өзүбүздүн жергиликтүү кыргыз аалым, уламалар буга кандай көз карашта? Бир тастыктамасы бар бекен? Карап анан окушуңуз керек. Хадис дагы элечи, пайгамбарыбыздын ошол 23 жыл аралыгында Куран менен кошо түшкөн хадистерди айтып түшүндүрүүдө дагы, хадистин өзүндө дагы бир эле хадис бир нече жерде айтылган учур болгон. Бу хадис илими бир адамдын өмүрү жетпей кала турган илим. Куран өзүнчө ошондой. Андан тышкаркы биздеги мына фикh илими, акыйда маселелери, бул ушу Куран хадистен алынгандыктан анын ичинде келгенин кимисин кайсыл жакка айырмалап, кайсы илимге тиешелүү, кандай маани чыгат, бул туурасында сахабалардын ой пикири эмне болгон? Сахабалардан кийинки табииндер кандай түшүнгөн? Сахабалардын заманында болбогон иштерди табииндердин заманында пайда болсо, жаңы чыккан иштерге табииндер эмне деп айткан? Бүгүнкү биздин замандачы 10 жыл мурун же 20 жыл мурун биз билебиз да 20 жыл мурун ушул районда кандай болгон, канча киши берге келген жума намаздардычы. Ким мусулман, канчалык мусулман бар, жок. Бирок заман ушунчалык тез өзгөрүү болуп атат. Бул кыяматтын белгиси. Мурун бир 60, 70, 100 жылдын аралыгында бир-эки өзгөрүүлөр болсочу, 20 жылдан берки өзгөрүүдү билесизби канчалык болуп кеткенин? Ары жактагы бир 200-300 жыл чамасындагы аралыкта болбогон өзгөрүүлөр болуп кетти да. Жашообузда дагы, илимий тармактарда, ачылыштар да, технологияда, дегеле биздин жашообузда кайсы тармагыбызда болбосун, ушунчалык астыга жылып, замандын өзгөрүүсү тез болуп атат. Мурунку замандарда болбогон соода сатыктын түрлөрү, жашообуздагы болбогон бир топ мамилелердин түрлөрү, бардыгы заматта эле пайда бола калды. Буга бирөө жарым эми шариятка ылайыктап, Куран хадиске карап жооп бериш керекпи? Мурунуракта мисалы кээде чыккан бир маселелерге алым уламалар айтып, билип, түшүндүрүп, өздөрү да түшүнүп, бирөөлөргө да түшүндүрүшкөн. Бүгүнчү токтолбой эле бүгүн эртең менен тура калсаңыз эле, кечеге эле жок нерсе бүгүн түндө пайда болуп кеткен болот. Бир жаңылык чыга калат. Ага дагы шарият өкүмү керек. Аны ким берет? Бүгүнкү күндө дин билимин алгандар өтө билимдүү болушу шарт. Жөн гана бай Куран менен хадисти үстүртөн окуп түшүнгөн адам эмес. Ушул аралыкта жанагы пайгамбарыбыздын заманынан бери ар бир доордо мыкты билимдүү адамдардын пикирлерин аят хадистер туурасындагы, фикh маселесинде, акыйда маселесинде бардыгын жыйнап түшүнгөн кабары бар адамдарга биз заманыбызда мусулмандар абдан муктажбыз. Бардыгын жыйнап келип, хадистердин бардыгын топтоп, анан кийин өкүм чыгарып келишкен мурун дагы эле. Бүгүн дагы ошондойго муктажбыз. Колубузга жеткен бир 10, 20, 100, 200, 300, 500 хадисти которуп туруп жыйнап чыгарып койгон бир китеп турат. Анын астында, шарыхында тереңдеп берилбеген, 4 мазхабтыкы айтылбаган мисалы да. Жок дегенде өзүбүздүн бир мазхабыбыз Орта Азияда тутунуп келген Ханафи мазхабы боюнча дагы хадистерди жыйнак кылып топтоп, аны түшүндүрүп берген кыргызча, орусча да китеп жок бүгүн. Жөн гана хадистерди түзмө-түз маанисин которуп эле чыгарып коюп атат. Аны окуп алган адам мондай хадис бар экен го дейт. Ал да өзүнүн түшүнүгү менен. Ошол которулган хадистичи 10 адам окуса 10 башка түшүнүп калышы мүмкүн. Анан бу хадисте мындай деп келди го, мындай деп айтып атпайбы деп. Ал бир хадистин ичинде 10 сөз болсочу, 10дун бирөөсүнө көңүл бөлүшү мүмкүн да. Калгандарындай жалпы маани берип коет. Мына хадистен ушундай чыгып атат, анан мына бул жеринде мына сөз бар экен деп, ал ошого көңүл бөлөт. Мазхаб кармаган уламалар,
mazhab başçıları, 4 mazhab ulamalarının barısı jana Kur'andağı kelgen jön ele ayattарды emes. Her bir ayattın içinde kelgen mınday negizgeli sözlörde dağı emes. Ayattardın içinde bizden Kırgız dilinde jana baylamta olup kelgen sözler var go, koşumça. Söz jasooda koşumça sözler var. Oşondoy sözlörgө çeyin mani berip öküm alууda avdan taktыk kılışkan. Andıktan бұл bir mazhab şu din iliminin bari içinde kanday bilimler gelse, Kur'an'a baylanıştı, hadiske baylanıştı, fiqqa baylanıştı, akidaga baylanıştı, barısınça, şunça yıl aralığında her bir mazhab ulamaları bütün birden taktap, kayısınısında adam öz akılı menen ayakka kirgenge bolboyt, akılın menen düşüngörlen nersen aytı berегенге bolboyt ekendigin alar mıқты bilgen. Her kimisini ajıratıp, hemen oğul jerge sen akılыңды işletpeyle koy. Senin akılın berge işteke kılıp bere albayt. Deyip turgan ökümler var Kur'an menen hadiste. Adamdın akılına sıybagan, adamdın akılı menen anı jönlemday sırttan buluşunday turbay dep koy turgan ayatlar var. Hadisler var. Oşonun barısınça 1300 yıl boyu her bir 4 mazhab ulamaları taktap, ajıratıp bölüp kelgen. Anan oşolordun içinde şunday büyüt dizmektep, tertiптеп, karapayım bizge okşogan adamlar kıyınalbay düşünsün dep taktap koygon. Emi bugün janagындай bolup özü Arap emes. Anan kele kalıp ele bir-iki kitapты bir neçe hadiste okup alıp ele özleri adak aytat, biz mazhab karmayız, mazhab derçiyiz, biz paygambar derçiybiz deyip. Tüzme tüz, Kur'an menen hadisten karmanabız. Degen sözde aytat da, kanti verçiyit. Kur'an menen hadisti tüzme tüz düşünüş üçünçü. Berdegi bir bizge okşogan şalapay Kırgız, 30-40 yıl ömürün tınbay, Kur'an menen hadis ilimlerine jumuşasa da şondoy boluşu kıyın da. Anan bugün bir Kırgızlar çıga kalıp öyle mazhab karmagan bolboy. Alar al sözü kayıktan aldı. Alar da bu sözünde biröde erçi odat da. Özü top törülüp çıga kalıp berdegi bir Kırgız çıga kalıp bir 5 yıl okup Arapçanı үйрөнүp alıp öyle anan. Al özünün akılı menile oşol sözde aytıp otat deysiz mi? Al biröde erçi otat. Al men mazhab karmanbayım, men mazhab derçiyim, paygambar derçiyim deyit ko. Paygambardın sözünü düşünüş için al bar birödün sözünü okuş gerek mi? Hadiste je sahih, je daif, je başka da bölüşü otat. Meyli, bul bölünüşke karşılık yok. Biri oşonu bular kayaktan bile otat. Adağı hadistin sahih ekendigin bilüde biröde erçiş gerek mi? Al hadisin sahih eken kim aytıp berdi ağa? Kayaktan bildi. Qalasa qalabasa dağı biröde erçiydi. 4 mazhabda erçiveseçi, mazhab karmağın adaşkan biröde erçişke tuğra gelip kalışı mümkün. Soranıç bir tuğandar, azırkılar köbeyip ketті dağı mazhab karmağıla, bolboyt, bol mazhabdagılar anday mınday, anam bular bilgen emes. Bu sözlerдің bardığı şıltau. Özlerinin артынан birölerdi erçitүүнүн maksatında söylengön şıltaular. Din ilimin jеңил ойлобоңуздар. İlgerten şondoy bir ele bul Kırgız emes, başka Orta Aziya elin bardığında her ulutta şunday mıқты ulamaları bolup kelgen. Biz özümüzdagi bilebиз, şonça yıl misal şu damlaların артынан erçip okup жүрсөкчү. Biz medreseye kirgenden başlap kayta şumada medreseni bütüp çıkkanга çeyin Kırgızların içinde bu жерде kança min degen balдар kelip ketти. Bardığı ele molda bolboyt eken. Molda bolgonu deleçi, moldonun bardığı ele bilimdi emes, esingizlerge saktap alыңыздар. Molda bolup kalsa ele bardığı Kur'anды baş etegine jattap, hadistin bardığın çeçmeley turgan molda emes. Anday moldalarыбыз az ele. Oşon üçün din tuğrasında bir tuğandar.
Абдан кээ бирөөлөр бир хадистин сырткы эле маанисин алып алып, анан ошо бир эле хадисти карманып, болду да хадисте келди дегендер абдан көбөйүп кетти. Анан мазхаб уламалары билимдүү бир дамлалар айтса, бул эски дамлалар деген шылтоо менен кол шилтеп коюп атат. Биздин Ханафи мазхабында мисалы, мына жума күнүндө имам минбарга чыгып хутба окуган кезде бул учурда намаз окуган болбойт. Дүнүйө сөзүн сүйлөгөн да болбойт. Şu amr ma'ruf kılganga da bolboydu. Cuma namazda imam minbarga çıkkan kezde hutba kılıp atat koy. Amr ma'ruf nahi munkar kılganga da bolboydu. Жақшылыкка buyurup жамандыкка çakırуу da jaiz emes. Tınç oturuş gerek, uğuş gerek. Bir hadis var. Бұл Sahih Muslim, Sahih Buxarilerdegi Sahih hadis деп есептелген келген bir hadis бар. Пайғамбарыбыз хутба кылып аткан кезде эшиктен bir адам кирип келди дейт. Ал кирип келген киши Сулейк әл-Гатафани деген киши болгон. Сулейк әл-Гатафани дейт. Ошол киши кирип келгенде пайғамбарыбыз баягы кишини токтотуп, "Сен намаз окудуңбу?" дейт. Бұл мечит, таяты мечит, тахиятул масжид намазы. Окудуң мыдысы жоқ дейді. Тур да намаз оқу дейді екерекет. Қысқа оқу дейді. Ушул хадис бар. Шундай ғана қысқа. Анан ушул хадисти, азыр ушул хадистин сыртына жармашып қалғандар, шуну далил кылып, биздин буга чейинки Ханафи мазхабында колдонуп, карманып келген ушундай өкүмдөрдүн баарын жокко чыгаргыз келип, силер хадис деп айтсам, каяктаган Ханафи мазхаб Абу Ханифа мындай деп айткан дейсиңер. Мен сага пайгамбар хадисин айтып атпаймынбы деп ачуусу келип, ар нерсени айтып, сырттан бардыгын мусулмандардын башына орткандар көбөйдү азыр. Biz mazhab karmanı öyle kelgenmiz, mazhabты karmanabız. Aylanayın sen mazhab karmanbay, hadistin özün karmanı öyle keteveremsen keteverçi kalagan jolun menen. Mazhab karmagandardın açuusuna тийбейле, аларга тийишпейле, катага чыгарбайлы hadisingdi окудагы кармана берсең, неге бияктагыларга тийишип башынын ортасың? Ал hadis туурасында имам Дарақутни, имам Абу Дауудтун башкадагы риваяттардагы башка хадистерге, Majma'u Zawaid, башка хадис китептеринде келген бул хадистин бүтүн топ-топ риваят кылынган ушул туурасында, ушул окуя туурасында чогулса, биздин Ханафи уламалары алып келген хадистер көп. Аны пайгамбарыбыз бирде пайгамбарыбыз хутба кылбай эле жөн эле минбарда отурган экен деген хадис бар. Ошондо бая киши кирип келген болот. Биринде ал киши кирип келгенде сахабалардын риваят кылганында абдан жупуну, кийими тытылган, абдан кыйналган киши болгон экен. Пайгамбарыбыз баягы абалын көрүп, сахабалардын көңүлүн буруш үчүн аны кайта тургузуп намаз окуткан дейт. Анан ошол эле жерде башка бир хадисинде риваятта бул кишиге жардам керек дейт, сахабалар тура калып кийимдерин чечет. Ушул кишиге берели деп. Ана ушу чечилген кийимдерден экөөсүн пайгамбарыбыз бай кишиге берет арасынан тандап. Элестесеңер, хутба кылынып атканда ушундай нерселер адамдар тура калып сахабалар кийимдерин чечсе, пайгамбарыбыз жанантип токтосо, бул хадистерди ушундай топ-топ жыйнап, анан Ханафи уламалар айтат да, демек бул хадистердин ар ким баягы хадисти ошол окуяны көргөндөрдүн айтканын баарын топтосо, биздин Ханафи мазхабынын уламаларынын алган өкүмүнө туура келет. Биринде пайгамбарыбыз али хутба кыла элек болгон, минбарда отурган, өзү хутбада болбойт. Биринде айтат, бул исламдын ушу хутбада сүйлөөгө, хутба кылынып атканда намаз окууга, хутба кылып атканда бирөө сүйлөп атса, сен сүйлөбө деп айтканга да болбойт да. Сиз турасыз, жаныңызда бирөө сүйлөп атат. Сүйлөбө деп үн чыгарып, үнүңүз менен айтсаңыз болбойт. Бул улам шарият өкүмү, намаздын өкүмдөрү дагы, орозонун өкүмдөрү дагы, закеттин өкүмдөрү да акырындык менен сахабалардын учурунда делечи. Башында бир өкүм айтылат, анан экинчиси кошулат, анан үчүнчүсү кошулат. Ошо жана 23 жыл аралыгында топтолуп, бир толук өкүмдөр жыйынтыкталып чыккан. Көп маселеде, ошо исламдын баш жагында ар бир маселеде өзүнүн жана өкүмдөрү топтоло элек кезинде
риwayat кылынган хадистер көп. Биздин Ханафи уламаларынан бирөөлөр ушинтип айтат. Бул хутбада сүйлөгөнгө, хутбада баягы тура калып бир иштерди кылганга тыюу салын элек кесте болгон окуя дейт да. Эми бүгүн имам азыр жума намазы башталгандан кийин хутбага чыкса, кирип келгендер жанагы хадистин сырткы маанисин алып намаз окуй берет да туруп. Хутба кылынып атканда намаз окуганга болбойт. Пайгамбарыбыздан, сахабалардан ушундай риwayаттар бар. Имам минбарга чыккан кезде бу имамдын сөзү башканын сөзүнүн бардыгын тыят. Имамдын хутбага чыгышы намазды да тыят деген дагы риwayаттар бар. Мону дагы биздин Ханафи мазхабына туура келет. Уламалар муну алат. Демек өзүбүз ошонун баарын жыйнап билбегенден кийин айланайындар. 1300-1400 аралыгындагы имам мазхаб карманган өтө билимдүү аалым болгон адамдардын бардыгы чачып өкүмдөрдү чекеден чыгарып койгон. Ошону эле кармана берсек болбойбу? Мазхабты жамандап, мазхаб ана мындай андай, мына хадис турбайбы, аят турбайбы деп. Ошол аят менен хадисти пайгамбарыбыздын заманындай кылып бизге жеткирүүнүн жолу бул мазхаб болуп эсептелет. Бүгүн чыга калып анан кийин бир 4-5 жыл окуй калып, мейли 10 жыл окусун, мейли 15 жыл окусун. Эмне болуп тур? Şu 15 жыл окуган адам 1300-400 жыл бою 4 мазхабтагы чыккан муштахид адамдардын сөзүндө четке кагып койгонго ылайыктуу болобу? Ким ал өзү 15 жыл, 20 жыл окуса деле мазхаб уламаларынын сөзүн кайтара тургандай? Мындай туура эмес түшүнүктөрдөн алыс болууга чакырат элем. Кудайым берекесин берсин. Аллахым өзү туура жолдон адаштырбасын. Баарыбызга дин туурасындагы туура түшүнүктүү, ыхластуу, туура сөздүү, туура амал кылууну Кудайым өзү тауфик берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.